آبی ذخائر اور پن بجلی کے منصوبے اولین ترجیح، آئندہ بجٹ میں ایسے ترقیاتی منصوبوں پر پیسہ لگائیں گے جن کے نتائج یقینی ہوں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت رواں اور آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے منصوبوں پر جائزہ اجلاس۔ بہتر کارکردگی کی حامل وزارتوں کو ترجیحی فنڈز دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی پانڈا بانڈز کے کامیاب اجرا اور بڑے پیمانے پر پذیرائی پر وزیر خزانہ کی تعریف۔ داسو، دیامر بھاشا اور محمد ڈیمز پر پیش رفت کا جائزہ، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے فروغ پر زور۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے فریڈم ہولڈنگ کارپوریشن کے بانی تیمور تورلوف کی ملاقات۔ ریٹیل، بروکریج، اسلامی بینکاری اور کیپٹل مارکیٹ کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ فریڈم ہولڈنگ کو پاکستان کی مالیاتی منڈیوں کی ترقی میں فعال کردار ادا کرنے کی دعوت۔ حکومت تیز رفتار معاشی ترقی اور ڈیجیٹل تبدیلی کے ویژن پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اعظم کا قازقستان کے صدر قاسم جمارت توقایف کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر دفاعی پیراوار رضا حیات حراج کی ملاقات، وزارت کے امور کے حوالے سے گفتگو۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزیر کا ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات میں پاکستان نیوی کے حوالے سے پیشہ ورانہ امور پر گفتگو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات میں ایٹمی توانائی پلانٹ پر ڈرون حملے کی شدید مذمت، یو اے ای کی قیادت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی قوانین کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے پر زور۔ مذاکرات اور سفارتکاری ہی دیر پا امن، استحکام اور کشیدگی میں کمی کا قابل عمل راستہ ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پاکستان اور سعودی عرب کا تمام شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سعودی سفیر کی خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت علاقائی سفیروں کی کانفرنس، خلیجی ملکوں کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ، تاریخی اور برادرانہ تعلقات پر زور۔ سیاسی، اقتصادی اور عوامی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ خلیجی ملکوں اور دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کی فلاح و بہبود ترجیح ہے۔ نائب وزیر اعظم نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا۔ پنجاب جامع اقدامات سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہاؤسنگ کے شعبے میں انقلابی منصوبہ اپنی چھت اپنا گھر شروع کیا گیا۔ ماڈل ولیج پروگرام کے تحت صوبے میں 2000 دیہات کو جدید سہولتوں سے آراستہ کر رہے ہیں۔ روابط پہ اضافے کے لیے شاہراہوں اور بنیادی ڈھانچے کو ترقی دی جا رہی ہے۔ صاف ماحول ہر شہری کا حق ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا باکو میں ورلڈ اربن فورم سے خطاب۔ انٹرنیشنل ورلڈ اربن فورم آمد پر آذربائیجان کے صدر الہام ایلیف اور ان کی اہلیہ نے مریم نواز کا استقبال کیا۔ ہم جہاں جہاں ٹھکانے جو افغانستان کی سرزمین سے ہمارے اوپر حملے ہوں گے، ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کا جواب دیں۔ وہ ہندوستان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ جب تک ہندوستان ان کو یس نہیں کرے گا، وہ کسی جگہ پہ بھی حامی نہیں بنے گا۔ انسٹرکشنز ان کی دلی سے آتی ہیں۔ افغان سرزمین سے حملے پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ افغان طالبان بھارت کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، انہیں دلی سے ہدایات ملتی ہیں۔ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، طالبان رجیم کوئی اقدامات نہیں کر رہی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن اور بدعنوانی عروج پر، گورننس نام کی چیز نہیں، شاہانہ اخراجات کیے جا رہے ہیں اور عوام کا پیسہ سیاست پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ کابینہ کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ نااہلی کے علاوہ ان وزراء اور مشیروں کے انتخاب کا کوئی اور معیار نہیں۔ کیا کابینہ کی تعداد بڑھانے سے گورننس بہتر ہو جائے گی جو 12 سال سے زائد عرصے میں بہتر نہ ہو سکی؟ صوبے کے معاملات اتنے برے کبھی نہیں تھے، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا ایکس پر بیان۔ اطلاعات اور خزانہ کی وزارتوں کے درمیان سہ ماہی ریلیز کا میکانزم طے شدہ ہے۔ فنڈز کا سہ ماہی بنیادوں پر استعمال کے مطابق اجرا ہوتا ہے۔ وزارت اطلاعات کے بیشتر فنڈز پروکیورمنٹ سے متعلق ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی جدت سمیت پی ایس ٹی پی منصوبے جاری ہیں۔ پینشن اخراجات کے لیے بھی بر وقت فنڈز فراہم کیے جاتے ہیں۔
फाइनेंस डिवीजन ने जारी मंसूबों में भरपूर ताउन किया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। हुकूमत की मौशी तरजीहात पर अमल दरामद के लिए तकनीकी मुआवनत और करीबी ताउन इंतहाई अहम है। FBR में ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, तरीक़ाकार में आसानी और टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के निज़ाम पर काम जारी है। हुकूमत पायदार मौशी तरक्की के लिए इस्लाहाती अमल जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। वजीर खजाना। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। LNG की बंदिश और महंगे फर्नेस ऑयल के बावजूद सार्फिन पर इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा। पॉलिसीज के तसलसल, बिजली की तलब में इजाफे और खुसूसी पैकेज की बदौलत सार्फिन के लिए रिलीफ। बिजली सार्फिन के लिए 5 से 6 रुपए फी यूनिट माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कोई इजाफा नहीं होगा। पावर डिवीजन। वफाकी हुकूमत ने कारोबारी औकात-ए-कार से मुतालिक पाबंदियों में नरमी कर दी। वजीर आजम ने दुकानों और मार्केट्स को 31 मई तक औकात-ए-कार में पाबंदियों से इस्तिस्ना करार दे दिया। तमाम दुकानों, बाजारों, शॉपिंग मॉल्स की बंदिश से मुतालिक पाबंदियां आर्जी तौर पर खत्म। बेकरीज, तनूर, रेस्टोरेंट्स और किरियाना स्टोर्स भी मुस्तस्ना। इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। ईरान के साथ मुआहिदा चाहते हैं। ईरान को इस हवाले से फौरी कदम उठाना होगा। वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान फौरी फैसला करे। तेहरान ने फौरी तौर पर कशीदगी खत्म न की तो इसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का फ्रांस, कतर, तुर्की और जनूबी कोरिया के वज़ीर खारजा से राब्ता। खित्ते की सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू। जंग बंदी के बावजूद लबनान पर इसराइली हमलों में शिद्दत। फ़िज़ाई हमलों में 7 अफराद जाम बहक, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज ने अल ज़रारिया और जमशेद समेत मुतअद्दिद इलाकों को निशाना बनाया। जोया गांव पर हमले में 3 अफराद शहीद। इसराइली फौज का जनूबी लबनान के कई देहात के मकीनों को इनखला का अल्टीमेटम। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने फितनुल खवारिज का गुमराहकुन बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया। बन्नू के रिहायशी वजीर इकबाल ने अपने दहशतगर्द बेटे खारजी शाकिरुल्लाह से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। हम रियासती इदारों, पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। खारजी शाकिरुल्लाह के वालिद की बन्नू प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में ज़मीनी हक़ाइक़ मस्ख और आलमी बरादरी को गुमराह करने के लिए भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम तेज। भारतीय हुकूमत का इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ छुपाने के लिए गोदी मीडिया का इस्तेमाल। दफ़ा 370 और 35A की गैर कानूनी मनसूखी से मकबूजा वादी में खौफ, बेयकीनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ गया है। हुर्रियत क़यादत। अकलियत मुखालिफ सरगर्मियां। हिंदू दहशतगर्द तंजीम RSS पर शदीद आलमी दबाव। रॉयटर्स की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। RSS ने अकलियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद नजरिए को फरोग दिया। राम मंदिर की तामीर और कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा RSS का एजेंडा। अमरीकी कमीशन ने RSS कार्रवाइयों को तशद्दुद और अदम बर्दाश्त करार दिया। मोदी सरकार अवाम के टैक्स का पैसा दहशतगर्द तंजीम का इमेज बेहतर बनाने पर खर्च कर रही है। सियासी माहिरीन। भारत में तैयार होने वाली खतरनाक अद्वियात ने आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी। फार्मेसी बिजनेस रिपोर्ट ने भारतीय दवासाज कंपनियों का खतरनाक किरदार बेनकाब कर दिया। अफ्रीका में ज़ॉम्बी ड्रग और अमेरिका में भारतीय अद्वियात से लाखों अमवात। माहिरीन का आलमी बरादरी से भारत पर सख्त पाबंदियां आयद करने का मुतालबा। बड़ी ईद की आमद। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बेहतरीन जानवरों के इंतखाब में मसरूफ। बैल, बकरे और दुम्बे समेत मुख्तलिफ नस्लों के जानवर मंडियों की जीनत। कीमतों में उतार चढ़ाव और सख्त गर्मी के बावजूद मंडियों में खरीदारों का रश। 19 से 26 मई तक शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। सिंध, जनूबी पंजाब और मशरकी बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 42 डिग्री से ऊपर जा सकता है। कराची, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और तुर्बत समेत कई शहरों में शदीद गर्मी की पेशगोई।
شمالی علاقوں میں گلیشیئرز پگھلنے، سیلابی رہنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ NDMA کی متعلقہ اداروں کو پیش کی اقدامات کی ہدایت۔ Close. Give in! Finally! Civil round. And the slot sweep. Catch it is a call, and it just goes right there. The fielder down the ground. There it is. سلہٹ میں دوسرا ٹیسٹ بنگلہ دیش کا پاکستان کو جیت کے لیے 437 رنز کا ہدف۔ دوسری اننگز میں میزبان ٹیم 390 رنز بنا کر آؤٹ۔ مشفق الرحیم کی سنچری، خرم شہزاد کی 4 اور ساجد خان کی 3 وکٹیں۔ پہلی اننگز میں بنگلہ دیش نے 278 اور پاکستان نے 232 رنز بنائے۔ سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری۔ میچ PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ اور اٹیلین اوپن ٹینس عالمی نمبر 1 اٹلی کے یانک سنر نے ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں ناروے کے کیسپر روم کو 8 سیٹس میں شکست۔ سنر نے ہوم گراؤنڈ پر پہلی بار اٹیلین اوپن جیتا۔ 1976 کے بعد روم میں مردوں کا سنگلز ٹائٹل جیتنے والے پہلے اطالوی کھلاڑی بن گئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے نوجوانوں کے لیے IT کے شعبے میں ہنر سیکھنے کے سنہری مواقع۔ بلینڈڈ انٹرنیشنل IT ٹریننگز 2026 کے تحت موبائل ایپ ڈیولپمنٹ، ڈیٹا انالیسس وتھ پائتھون، فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ بیک اینڈ ڈیولپمنٹ اور جاوا اسکرپٹ فل اسٹیک ڈیولپمنٹ میں انٹرنیشنل سرٹیفکیشن۔ اپلائی کرنے کے لیے وزٹ کریں www.nsis.navtech.gov.pk۔ ہنرمند نوجوان، خوشحال پاکستان۔ درست ہر وقت بر وقت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں ایران اور خلیجی تعاون کونسل ممالک میں تعینات پاکستان کے سفیروں کے اہم اجلاس کی صدارت کی۔ سفیروں نے وزیر اعظم کو اپنے اپنے ملکوں کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی موجودہ صورتحال، ابھرتے ہوئے مواقع اور درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر اقتصادی سفارتکاری کو مزید مؤثر بنانے، تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو فروغ دینے، ترسیلات زر میں اضافے اور پاکستانی تارکین وطن سے متعلق امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں خلیجی تعاون کونسل کے ممالک اور ایران کی تاریخی، اقتصادی اور تصویراتی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے سفیروں کو ہدایت کی کہ وہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور عوامی روابط سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے فعال کردار ادا کریں۔ اجلاس کے دوران علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی، جس میں خطے میں امن، استحکام اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر خصوصی توجہ دی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ آبی ذخائر اور پن بجلی کے منصوبے اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ آئندہ بجٹ میں ایسے ترقیاتی منصوبوں پر پیسہ لگائیں گے جن کے نتائج یقینی ہوں۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، آبی ذخائر بڑھانے کے منصوبوں کو ترجیح دی جائے گی اور بہتر کارکردگی کی حامل وزارتوں کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے ترجیحی بنیادوں پر بجٹ فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے پانڈا بانڈز کے کامیاب اجرا اور اس کی مارکیٹ پذیرائی پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے ریلویز، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور توانائی کی وزارتوں کی کارکردگی کی بھی تعریف کی۔
इजलास में रवां बरस के PSDP का जायजा लिया गया। शुरका को आइंदा बरस के मुजव्वजा तरक्याती मंसूबों और दरकार फंड्स के हवाले से तफसीली ब्रीफ किया गया। इजलास को दासू, दयामिर भाषा और मोमन डैम्स की तामीर पर पेशरफ समेत कौमी नौयत के आबी ज़खायर और पन बिजली मंसूबों के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हुकूमत के मजबूत इक्तिसादी इस्लाहाती एजेंडे और सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज़ के अज़्म को उजागर करते हुए कहा है कि तेज़ रफ्तार मौशी तरक्की और डिजिटल तब्दीली के विजन पर अमल पैरा हैं। वो इस्लामाबाद में काज़ाकिस्तान के फ्रीडम होल्डिंग कॉरपोरेशन के बानी चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैमूर तुरलोफ से गुफ्तगू कर रहे थे। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ बशमूल फ्रीडम ग्रुप की शाखों के क़याम, डिजिटल मालियाती खिदमात और नुमाइंदा बैंकारी निज़ाम में शराकत दारी में दिलचस्पी ज़ाहिर करने पर तैमूर तुरलोफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की नौजवान आबादी और मुल्क में तेज़ी से फैलते हुए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हवाला देते हुए फ्रीडम होल्डिंग कॉरपोरेशन को पाकिस्तान की मालियाती मंडियों की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करने की दावत दी। दोनों जानिब से छोटे पैमाने पर कमीशन, इस्लामी बैंकारी, मालियाती टेक्नोलॉजी और कैपिटल मार्केट की तरक्की जैसे शोबों में मुमकिन ताउन पर तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर आज़म ने काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जमानत तोगायेव के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। तैमूर तुरलोफ ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी मुस्तक़बिल पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि इनकी कंपनी पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा ले रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से दिफाई पैदावार के वफाकी वज़ीर रज़ा हयात हिराज ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और अपनी वजारत से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान नेवी के पेशावराना उमूर पर गुफ्तगू हुई। वफाकी हुकूमत ने कारोबारी औकात-ए-कार से मुतलिक पाबंदियों में आर्जी नरमी कर दी है। काबीना डिवीजन से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म ने दुकानों और मार्केट्स को 31 मई तक औकात-ए-कार में इस्तिस्ना दिया है। अब तमाम दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स बंदिश की पाबंदियों से इस्तिस्ना के बाद हफ्ते में 7 रोज़ खुले रहेंगे। बेकरीज, तनूर्स, रेस्टोरेंट्स और करियाना स्टोर्स को भी बंदिश की पाबंदियों से इस्तिस्ना मिल गया। नोटिफिकेशन का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में वाक़ बुराका एटमी तवानाई प्लांट पर ड्रोन हमले की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म ने एक्स पर जारी एक पैगाम में मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हुए तमाम फ़रीक़ैन पर जोर देते हुए कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और बैनुल अक़वामी कानून की तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। वज़ीर आज़म का कहना था कि मकालमा और सफारतकारी ही ख़ित्ते में देरपा अमन, इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी का वाहिद मुअस्सर रास्ता है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि जौहरी तनसीबात को दानिस्ता निशाना बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। किसी भी सूरत हाल में जौहरी तनसीबात को निशाना नहीं बनाना जाना चाहिए। तर्जुमान का कहना था कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयाँ आलमी अमन और माहौलियात के लिए तबाहकुन साबित हो सकती हैं। तर्जुमान ने कहा कि शहरी जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की हुर्मत एक मुसल्लमा बैनुल अक़वामी उसूल है। तर्जुमान का कहना था कि तमाम फ़रीक़ैन कशीदगी में कमी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद में इलाकाई सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास की सदारत की। नायब वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आने वाले अहम उमूर और सिफारिशात का जायज़ा लिया। अपने खिताब में उन्होंने खलीजी मुल्कों के साथ पाकिस्तान की सियासी, इक़्तिसादी और अवामी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि खलीजी मुल्कों समेत दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों की फ़लाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को भी उजागर किया। नायब वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ारजा, मिशंस के सरबराहान और मुतल्लिका वज़ारतों को हिदायत की कि वो करीबी राब्ता बरकरार रखें और सिफारिशात पर फ़ाल और मौसर अमल दरामद यकीनी बनाएँ। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म ने तमाम शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इयादा किया। सऊदी सफ़ीर ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मुलाकात में ख़ित्ते में हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल हुआ है।
वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि अफगानिस्तान में जहां से हमारी सरजमीन पर हमले होंगे हमारा हक है हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान भारत के हाथों में खेल रहे हैं, इन्हें दिल्ली से हिदायत मिलती हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि तालिबान रजीम ने कभी हमें अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की तहरीरी यकीन दहानी नहीं कराई है। हम जहाँ जहाँ ठिकानेंगे अफगानिस्तान की सरजमीन से हमारे ऊपर हमले होंगे, हमारा हक बनता है कि उसका जवाब दें। वो हिंदुस्तान के हाथ में खेल रहे हैं। जब तक हिंदुस्तान उनको यस नहीं करेगा वो किसी जगह पे भी हामी नहीं करेंगे। इंस्ट्रक्शंस उनकी दिल्ली से आती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इस सिलसिले में इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं। बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से वज़ीर आला पंजाब के खिताब की तफसील शेयर कर रहे हैं ताहिर जाफरी। बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब में शुरू किए गए मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती मंसूबों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि शहर इंसानों की तरक्की से मुंसलिक होते हैं। यही वजह है कि इंसानी वसाइल की तरक्की खुसूसन नौजवानों की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए जामे हिकमत अमली के तहत काम जारी है। Punjab has launched a historic urban development program of more than $2 billion across Punjab. Just in 2 years' time, more than 30,000 kilometers of roads have been constructed and completed under the flagship program of my government. In Urdu, it is called Apni Chhat Apna Ghar. Is delivering one of the fastest and largest affordable housing initiatives in the world through zero interest. Through our Model Villages program, more than 2,000 villages are being transformed across Punjab with clean drinking water, with sanitation, sewage, drainage, paved street, and solar infrastructure. We have expanded the Safe City, technology-driven camera surveillance program to all parts of Punjab. वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब मेगा प्रोजेक्ट के तहत सफाई का जामे निज़ाम मुरतब किया गया है। SCO ने लाहौर को अहम सकाफती शहर करार दिया है। मरीम नवाज ने कहा कि अज़रबैजान के बानी सदर पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। वो पाकिस्तान की क़ियादत और अवाम की जानिब से मोहब्बत का पैगाम लाई हैं। Through our flagship Suthra Punjab means Clean Punjab program, more than 150,000 sanitation workers serve the province every single day in multiple shifts, making it one of the world's largest solid waste collection programs. Clean air now in Punjab is not a privilege, it is a right. It is a privilege to join the Leaders Summit at the World Urban Forum in Baku. I bring with me the greetings of my father, former Prime Minister of Pakistan, Mohammad Nawaz Sharif, and the current Prime Minister, Mohammad Shehbaz Sharif, and love from the people of Pakistan. वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भरपूर मेहमान नवाजी पर अज़रबैजान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। करप्शन और बदउनवानी उरूज पर है। खैबर पख्तूनख्वा के मामलात इतने बुरे कभी नहीं थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में शाहाना अखराजात किए जा रहे हैं, सियासी सरगर्मियों पर अवामी पैसा खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तादाद बढ़ा दी गई है। सूबे में नाअहली के अलावा वज़रा और मशीरों के इंतखाब का कोई और मेयार नहीं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 12 साल से ज़्यादा के अरसे में जो गवर्नेंस बेहतर न हो सकी, क्या सूबाई काबीना की तादाद बढ़ाने से बेहतर हो जाएगी? कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि वज़ारत इत्तलात और ख़जाना के दरमियान सेमाही रिलीज़ का तरीक़ाकार तयशुदा है। डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तामीरी नौ समेत PSDB के तहत कई मंसूबे जारी हैं। उन्होंने कहा कि मंसूबों की तकमील के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कौमी असम्बली इजलास में पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। बिल ऐवान में वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पेश किया। मालियाती इदारे तरमीमी बिल भी मंजूर किया गया। ये बिल वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी ने पेश किया। कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी हो गई।
वफाकी वज़रा ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि सज़ा याफ्ता अफराद के बुनियादी हुकूक जेल रूल्स और कानून के मुताबिक होते हैं। 9 मई जैसे वाक़यात के मुकदमात का इंदराज नाइंसाफ़ी नहीं है। अपोजिशन अरकान के सवालों के जवाब देते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म होने के बायस बानी PTI को बेहतर क्लास की सहूलियात दी गई हैं। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की 3 बार पेशकश की। हुकूमत अपोजिशन के साथ हर मामले पर बातचीत के लिए तैयार है। अरकान ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि PTI दौर में हमारे कायदीन के साथ नारवा सलूक किया गया। PTI दौर में करप्शन का बाजार गर्म था। PTI को अपने किए पर माफ़ी मांगनी चाहिए। सेनेट इजलास में आईली अदालतें तरमीमी बिल 2024, आईली अदालतें तरमीमी बिल 2026 मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिए गए। हुकूक माजूर अफराद तरमीमी बिल 2024, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल 2022 और फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर कर लिए। सेनेट का इजलास बुध की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने सूबाई वज़राए ख़ज़ाना के साथ वर्चुअल इजलास में शिरकत की है। इजलास में इक़्तिसादी और माली उमूर से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। इजलास में मुल्की मईशत पर भी बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस दौरान इक़्तिसादी इस्लाहात, FBR की बेहतरी, टैक्स निज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इदाराजाती इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात में बरामदात पर मबनी माशी तरक्की, सरमायाकारी, कारोबारी माहौल, बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत टैक्स निज़ाम में ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन और तरीक़ाकार आसान बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मकामी कर्ज और सरमाया मार्केट्स को मजबूत बनाने और बैंक फाइनेंसिंग पर इन्हिसार कम करने के लिए मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग को फ़रोग़ दे रही है। वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने शफाफियत, कारकर्दगी और टैक्स दहिंदगान की सहूलत में बेहतरी के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सदर UGI की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में ट्रांसपोर्ट, तवानाई, आबी वसाइल, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल राब्तों और मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए जारी और मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबों पर तफसीली बातचीत की गई। इजलास में पाकिस्तान और AIIB के दरमियान कई साला फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स, तरक्याती मंसूबों के लिए सरमायाकारी, इदाराजाती इस्तेदाद बढ़ाने और निजी शोबे की शमूलियत से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़द को हुकूमत के वसीतर इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग दी, जिसमें टैक्स इस्लाहात, तवानाई शोबे की तंजीम नौ, सरकारी इदारों में इस्लाहात और हुकूमती कारकर्दगी बेहतर बनाने के इक़दामात शामिल हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत ऐसे मंसूबों को तरजीह दे रही है जो इलाकाई रवाबित, मौशी मुसाबिकत और पायदार तरक्की को फ़रोग़ दें। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के पांडा बॉन्ड के कामयाब इजरा में AIIB के ताउन को सराहते हुए कहा कि इसने पाकिस्तान में मौशी पॉलिसीज़ और इस्लाहाती अमल पर आलमी सरमायाकारों के एतमाद को मजबूत किया है। AIIB की सदर ने भी पाकिस्तान को पांडा बॉन्ड के कामयाब इजरा पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि आलमी मालियाती इदारे रुकन मुल्कों की माली सलाहियत बढ़ाने और मुतनव्वे फाइनेंसिंग तक रसाई में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली, ग्लेशियर्स के पिघलने और सैलाब ने सूरत हाल को संगीन बना दिया है। इस्लामाबाद में अर्ली वार्निंग सिस्टम के हवाले से सिंपोजियम की तफसील बताएंगे सईद वज़ीर। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सिंपोजियम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान गुज़श्ता कई सालों से मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद असरात का सामना कर रहा है। उन्होंने मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुल्क की मईशत को पहुँचने वाली भारी नुकसानात का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ग्लेशियर से माला माल है, मगर मौसमियाती तब्दीलियाँ इन ग्लेशियर्स को तेजी से मुतासर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इन चैलेंजेस का मुकाबला करेगा, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना वक्त की अहम जरूरत है। These are no longer isolated emergencies. These are now developmental and economic challenges that directly shape infrastructure planning, fiscal stability, food security, and human settlements. तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा कि NDMA मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए मुसलसल कोशा है। The hydrological component would be more achievable as compared to the geological part of it, but we do understand
There is a lot of interplay which is required to give respect to the technology and sciences, and we must put it at upfront. سمپوزیم کے دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ اس نوعیت کے علمی اور تکنیکی مکالمے پاکستان اور چین کے درمیان درینہ دوستی، باہمی اعتماد اور مضبوط تعلقات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ سعید وزیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مذہبی امور کے وفاقی وزیر سردار محمد یوسف نے مکہ مکرمہ میں پاکستان حج مشن کے مرکزی کلینک کا دورہ کیا۔ تفصیل جانیے محمد آصف کی اس رپورٹ میں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا کہ حج 2026 کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پچھلے سال جو تھا وہ بھی تجربہ ہوا، بڑا کامیاب رہا۔ اس دفعہ بھی یعنی ابھی تک جو بھی انتظامات کیے گئے یہاں پر رہائش کے یا کھانے کے یا اس کے بعد مشاعر کے، تو اوورآل اس کو ہم نے آج دیکھا ہے، اس کی بریفنگ بھی لی ہے، اور اس سلسلے میں یعنی انتظامات اچھے کیے گئے ہیں۔ ایک آدھ کا شکایات ہر جگہ سے ہوتی ہیں، لیکن اس کو فوری طور پر ایڈریس کیا گیا ہے۔ سردار محمد یوسف نے کہا کہ عازمین حج کو بہترین رہائش، ٹرانسپورٹ اور طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے تاکہ پاکستانی حجاج اطمینان اور سہولت کے ساتھ مناسک حج ادا کر سکیں۔ سرکاری جو پیکج ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، اس میں 11.5 اور 12 لاکھ 2 پیکج ہے، شارٹ اور لانگ کا، اور اس میں ان کو سہولیات بھی الحمدللہ ایسی دی گئی ہیں کہ جو آپ دوسرے ممالک کا اس کے ساتھ موازنہ کریں ان سب سے بہتر بھی ہے۔ اس سے قبل وفاقی وزیر نے مرکزی کلینک کے مختلف شعبوں کو دورہ کیا جہاں انہوں نے زیر علاج عازمین حج کی عیادت کی اور ان سے خیریت دریافت کی۔ کیا ہو گیا؟ گلے میں ایک تو انفیکشن ہو گیا ہے اور تھوڑی اسٹرکنگ ہو گئی ہے۔ یوزولی کیسز سر سور تھروٹ کے آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ لوز اسٹول، جنرل کیسز آنے سر، جتنے حاجی ہیں ان کو ابھی آج کل وائرل انفیکشن پھیلا ہوا ہے سر۔ سردار محمد یوسف فردن مختلف کمروں میں گئے اور وہاں موجود ڈاکٹروں، پیرامیڈیکل سٹاف اور انتظامیہ سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے طبی سہولیات، ادویات اور انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ عملے کو ضروری ہدایات بھی جاری کیں اور فراہم کی جانے والی سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا کہنا تھا کہ حج 2026 کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور عازمین حج کی خدمت کا یہ سلسلہ دوران حج بھی جاری رہے گا۔ محمد آصف، PTV نیوز، مکہ المکرمہ۔ آپ سے ملاقات ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ سرسبز کی نائٹروفوس اور کیلشیم امونیم نائٹریٹ سے حاصل کریں کپاس کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار اور کامیابی کے سفر میں رہیں آگے۔ سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ ناظرین، طالبان رجیم کے زیر تسلط افغانستان یورپ کی سیکیورٹی کے لیے ایک سنگین چیلنج بن گیا ہے۔ یورپی یونین کی لیک شدہ تھریٹ اسسمنٹ رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات منظر عام پر آ گئے۔ تفصیل سے آگاہ کر رہی ہیں کنزا نقوی۔ افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں پرمان چڑھتی شدت پسندی اور دہشت گردی اب صرف خطے تک محدود نہ رہی بلکہ سیکیورٹی خطرات یورپ تک پہنچ گئے۔ یورپی یونین تھریٹ اسسمنٹ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں ابھرتے سیکیورٹی خطرات کے باعث یورپی یونین کو پرتشدد، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ افغانستان میں سرگرم دہشت گرد تنظیم داعش خراساں اس وقت پورے یورپ کے لیے سنگین ترین بیرونی خطرہ بن چکی ہے۔ دہشت گرد گروہ جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز خصوصاً ٹیلی گرام اور ٹک ٹاک کو شدت پسند نظریات کے فروغ، نوجوانوں کی ذہنی تربیت اور کم عمر بچوں کی بھرتی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 12 سال تک کے بچوں کو بھی انتہا پسندی کی جانب راغب کیا جا رہا ہے، جو عالمی برادری کے لیے انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے عوام نے فتنہ الخوارج کا گمراہ کن بیانیہ یکسر مسترد کر دیا۔ ضلع بنو کے رہائشی وزیر اقبال نے پریس کانفرنس کے دوران اپنے دہشت گرد بیٹے خارجی شاکر اللہ سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان کے امن و استحکام کے لیے ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیا خطب حکومت مخانوی غریبات متخل واخت روی ہے انہیں ادا لوڑ کاچا سرا شکی کا بات تمش پدا کے
खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ अवामी रद्द अमल में मुसलसल शिद्दत आ रही है, जिससे फितनुल खवारिज का बयानिया तेजी से जमीन बोस होता दिखाई दे रहा है। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अक़लियत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात के बाद हिंदू दहशतगर्द तंजीम RSS शदीद आलमी दबाव में आ गई है। खैबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के अमरीकी कमीशन ने RSS पर पाबंदी की सिफारिश कर दी है। तफसील ज़िशान अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। खबर एजेंसी रॉयटर्स की तहलका हेज रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में RSS की हिंदुत्व और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के नजरिए और नफरत अंगेज सियासत को अरूज मिला। राम मंदिर और कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा RSS एजेंडे की दो बड़ी कामयाबियां करार दी गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने RSS पर पाबंदी की सिफारिश की है। सिफारिशात में RSS के असासे मुंजमद करने और अमरीका में दाखिले पर पाबंदी की तजावीज़ शामिल हैं। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक RSS ने पाबंदियों से बचने के लिए आलमी लॉबिंग मुहिम शुरू कर दी। दबाव बढ़ने के बाद RSS के रहनुमा अमरीका, बरतानिया और जर्मनी में सरगर्म हो गए। दिल्ली में RSS के जनरल सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग भी दी। खबर एजेंसी के मुताबिक RSS रहनुमा मोदी हुकूमत पर से मजहबी शिद्दत पसंदी का लेबल हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि 1925 से कायम RSS महात्मा गांधी के कत्ल में भी मुलव्वस रही है। दूसरी जानिब रियासती सरपरस्ती में भारतीय मोहल्लक अद्वियात दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में अवाम की जिंदगियां निगलने लगी हैं। यूके के जरीदा फार्मेसी बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय दवासाज कंपनियां मोहल्लक अद्वियात के जरिए अफ्रीका में मंशियात यानी ज़ोंबी ड्रग बहरान को बढ़ा रही हैं। अमेरिका में भी भारतीय अद्वियात के इस्तेमाल से तकरीबन 10 लाख अमवात हो चुकी हैं, जिसके बाद सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत से आने वाली यही मौलिक अद्वियात हित्ते में तेजी से खतरनाक मंशियात के इस्तेमाल को बढ़ा रही हैं। माहिरीन के मुताबिक भारतीय रियासती सरपरस्ती में दुनिया भर में मंशियात के फरोग से जिंदगियों की तबाही के बाद आलमी बरादरी की भारत पर पाबंदियां नागजीर हैं। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत ने ज़मीनी हक़ाइक़ मसख़ करने और ख़ित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बारे में बैनुल-अक़वामी बरादरी को गुमराह करने के लिए अपनी प्रोपेगेंडा मुहिम को तेज़ कर दिया है। KMS के मुताबिक भारत मकबूजा इलाके में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, सियासी जबर और फ़ौजी मज़ालिम को छुपाने के लिए नाम निहाद अमन, मामूल के हालात और तरक्की के झूठे बयानिए से तैयार करने के लिए अपने मनपसंद मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। सियासी तज्ज़ियाकारों का यह कहना है कि दफ़ा 370 और 35A की गैर कानूनी मनसूखी ने कश्मीरियों में खौफ, बेयकीनी और एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद गहरा कर दिया है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए मज़ालिम के पेश नज़र कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ और मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना सिफारती असर और रसूख इस्तेमाल करे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी के नाम अलग अलग खतूत में DFP ने कहा कि भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग का फ़ायदा उठाकर मकबूजा इलाके में जुल्म और जबर का सिलसिला तेज़ किया। आज़ादी इजहार, पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा पर सख्त पाबंदियाँ आयद की हैं, जबकि कश्मीरी रहनुमाओं और ख़वातीन कारकुनों को काले कवानीन के तहत नज़रबंद किया गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग काले कवानीन की वजह से मुसलसल खौफ और बेयकीनी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में लोग इस तरह के जबर से आज़ाद और बेखौफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो सियासी कैदियों को रिहा करें और पाकिस्तान के साथ बामानी मुज़ाकरात शुरू करें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास वक्त तेजी से खत्म हो रहा है, इसे जल्दी मुआहिदा कर लेना चाहिए। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुआहिदा चाहते हैं, इस हवाले से ईरान को फौरी कदम उठाना होगा वरना उसके पास कुछ नहीं बचेगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि अगर तेहरान ने फौरी तौर पर मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी खत्म न की तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और उनके जनूबी कोरिया के हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने खलीज फ़ारस और आबनाए हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि खित्ते में पैदा होने वाला अदम इस्तेहकाम और इसके आलमी असरात अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयों का नतीजा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और तुर्की के हम मनसब हाकान फ़िदान के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस मौके पर खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और कशीदगी कम करने के लिए जारी सिफारती पेशरफ्त पर तफसीली बातचीत की गई।
ایران کا کہنا ہے کہ مذاکرات کی بحالی کے لیے امریکی شرائط کا جواب دے دیا ہے۔ مذاکراتی عمل جاری ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جب تہران نے 14 نکاتی منصوبہ پیش کیا تو امریکہ نے اس پر اپنے خدشات کا اظہار کیا اور اس کے جواب میں ہم نے بھی اپنے تحفظات سامنے رکھے۔ اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند روز میں ان نکات کا جائزہ لیا گیا اور ان کے جواب میں ہماری طرف سے رد عمل بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل خطے کے لیے خطرہ ہیں۔ خطے کے ملکوں کو حالیہ واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے نئے طریقہ کار پر کام کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں طریقہ کار کے حوالے سے سلطنت عمان کے ساتھ رابطے جاری ہیں۔ جنگ بندی میں توسیع کے باوجود اسرائیل کے جنوبی لبنان پر فضائی حملوں میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جن میں اسلامی جہاد کے ایک کمانڈر بھی شامل ہیں۔ جنوبی علاقوں تیر فلسی اور تیر دبا میں ہونے والے حملوں میں 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ بالبیک میں ایک اپارٹمنٹ پر میزائل حملے میں اسلامی جہاد کے کمانڈر وائل عبدالحلیم اور ان کی 17 سالہ بیٹی جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے سیدا کے قریب 4 دیہات خالی کرنے کی وارننگ بھی جاری کی، جس کے بعد ان میں سے 3 علاقوں پر فضائی حملے بھی کیے گئے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے امریکہ کی ثالثی میں جاری اسرائیل لبنان مذاکرات کو ڈیڈ اینڈ قرار دے دیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ کشیدگی کی بازگشت کے باعث عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ عالمی منڈی میں برطانوی خام تیل کی نئی قیمت $108 فی بیرل اور امریکی خام تیل کی قیمت $103 فی بیرل ہو گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر بحری ناکہ بندی برقرار رہی اور سفارتی مذاکرات میں پیش رفت نہ ہوئی تو خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ متوقع ہے، جس کے عالمی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ معیاری انتظامی نظام اور کوالٹی مینجمنٹ کے مضبوط طریقہ کار ادارہ جاتی دیانتداری، احتساب اور عوامی وسائل کے مؤثر استعمال کے لیے ناگزیر ہیں۔ سپریم کورٹ اسلام آباد میں پیپر رولز اور کوالٹی مینجمنٹ سسٹم سے متعلق تربیتی اجلاس کے اختتام پر خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے زور دیا کہ عدلیہ پر عوامی اعتماد بڑھانے کے لیے سروس ڈیلیوری نظام کو عالمی سطح کی گورننس اور مینجمنٹ کے معیار کے مطابق کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا اصلاحاتی ایجنڈا شفافیت اور ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے انتظامی اور عدالتی امور کو پیشہ ورانہ خطوط پر استوار کرنے کے لیے مرتب کیا گیا ہے۔ مؤثر مالیاتی نظم و نسق اور قواعد پر سختی سے عملداری نظام انصاف کا لازمی جزو ہیں۔ انہوں نے ماہرین کے تعاون کو سراہتے ہوئے ہائی کورٹس اور ضلعی عدلیہ میں بھی ایسے تربیتی کورسز کرانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب سے ایف پی سی سی آئی کے صدر عاطف اکرام شیخ کی قیادت میں وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں برآمدات کے فروغ، ٹیکس اصلاحات، صنعتی شعبے کو سہولیات دینے اور آئندہ بجٹ سے متعلق تجاویز پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹیکس نظام کو جدید بنانے، ڈیجیٹائزیشن، آٹومیشن، معاشی دستاویز بندی اور کاروباری ضابطے آسان بنانے کے لیے مختلف اقدامات جاری ہیں۔ ایف پی سی سی آئی کے وفد نے برآمدی شعبے کی مسابقت بہتر بنانے، ری فنڈز کی بروقت ادائیگی، ٹیکس طریقہ کار میں آسانی اور کاروباری لاگت کم کرنے کے لیے سفارشات پیش کی۔ وزیر خزانہ نے یقین دہانی کرائی کہ بجٹ سازی کے عمل میں کاروباری برادری کی سفارشات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ تعلیم کے وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان تعلیمی اور ڈیجیٹل تعاون کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت ڈیجیٹل چائنیز لینگویج پروگرام کو وسعت دے رہی ہے، جبکہ چین نے پاکستان کو ورلڈ ڈیجیٹل الائنس میں شمولیت کی دعوت بھی دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چین نے پاکستان میں اے آئی ہب کے قیام میں تعاون پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ غذائی اجناس کی نقل و حمل پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ پشاور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے صوبے کے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ اتفاق رائے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی اور اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا کہ صوبے کے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ملاقات میں آٹے کی ترسیل پر پابندی سے پیدا صورتحال، سیاسی امور اور پیپلز پارٹی کے تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے مثبت جذبات پر گورنر پنجاب کا شکریہ بھی ادا کیا۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل اور صوبائی وزیر تعلیم راحیلہ حمید خان دورانی نے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ بوائز کالج سریاب روڈ کوئٹہ کے پہلے کانوکیشن میں 150 سے زائد طلبہ میں ڈگریاں اور گولڈ میڈلز تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر بلوچستان نے تعلیم کے ساتھ فنی ہنر،
IT اور مصنوعی ذہانت کی تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس قدیم درسگاہ کا طالب علم ہونے پر مجھے فخر ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم راحیلہ حمید خان دورانی نے کہا کہ حکومت بلوچستان میں معیاری تعلیم کے فروغ اور اسکولوں میں داخلے بڑھانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ گورنر ہاؤس پشاور میں کلائمیٹ جسٹس کانفرنس میں ارکان پارلیمنٹ، جامعات کے وائس چانسلرز اور طلبہ طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی اب معاشی، سماجی اور انسانی بحران بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار ترقی اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ کراچی میں امن و ہم آہنگی کے حوالے سے پاکستان بین المذاہب کونسل اور مجلس علماء پاکستان کے تعاون سے مارکہ حق کانفرنس میں گورنر سندھ سید نہال ہاشمی کے علاوہ مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی۔ تفصیل ذیشان احمد خان کی اس رپورٹ میں۔ مارکہ حق کے حوالے سے بین المذاہب کونسل برائے امن و ہم آہنگی اور مجلس علماء پاکستان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے گورنر محمد نہال ہاشمی نے کہا کہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد پوری قوم کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان نے بہترین جنگی حکمت عملی کے ذریعے دشمن کو زیر کیا اور آج دنیا ان کی پیشہ ورانہ مہارت کی معترف ہے۔ شکریہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کہ آپ نے آج اس مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو یہاں یکجا کیا، افواج پاکستان کو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ دی جو ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے تاریخ رقم کرنے کا، میکنگ نیو ہسٹری، یہ افواج پاکستان کے رگ رگ میں بسی ہوئی ہے، حصے میں آ چکی ہے۔ شاید بہت کم ایسی افواج ہو جسے اس طرح کا مقام ملا ہو اور جس کی اس طرح کی ڈیپتھ ہو۔ گورنر سندھ نے علماء کرام کے کردار کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ مذہبی رہنما قوم کے رہنمائی کا ذریعہ ہیں اور وہ ملک میں اتحاد و یکجہتی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ افواج پاکستان نے جرأت، بہادری اور عزم کے ساتھ دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان کی مسلح افواج نے دشمن پر جو برتری حاصل کی پوری دنیا اس کی گواہ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر بھارت نے دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو اس سے پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ کانفرنس سے دیگر علماء نے بھی خطاب کیا اور مارکہ حق میں پاک افواج کی دلیری اور شجاعت کو سراہا۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ راولپنڈی میں وکلاء کی تقریب سے خطاب میں گورنر پنجاب اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ آج پوری دنیا پاکستان کے موقف کو سن رہی ہے۔ یہ کامیابی قومی قیادت کی مؤثر سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ راولپنڈی میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ بھارت عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر آزادی کی منزل حاصل کر لے گا۔ بہت جلد وہ ٹائم آنے والا ہے کہ جب انشاءاللہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو ہے وہ پورے کشمیر کے انشاءاللہ پرائم منسٹر ہوں گے۔ حالات ایسے بنے ہیں کہ 47 سے لے کے آج تک شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جتنی عزت آج کے دن پاکستان کو پوری دنیا میں ملی ہے وہ کبھی نہیں ملی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج پرامن پاکستان کا چہرہ پوری دنیا میں آیا ہے۔ عالمی برادری پاکستان کی امن اور ثالثی کی کوششوں کو سراہ رہی ہے۔ میں تو اکثر ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے، ہمارے اس رشتے کو کوئی دنیا کی طاقت نہ توڑ سکتی ہے۔ ہم ایک تھے، ایک ہیں، ایک رہیں گے۔ اس سے پہلے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی پہنچنے پر گورنر پنجاب اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کا وکلاء برادری کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا اور یادگاری شیلڈ پیش کی گئی۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ این ڈی ایم اے نے کل سے 26 مئی کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں شدید گرمی کی لہر کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ آئندہ 12 سے 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے، جبکہ خطہ پٹوار کے علاقوں بے شمول راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال اور جہلم میں بھی بارش متوقع ہے۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور مشرقی بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کرنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جس کے باعث شدید گرمی کی لہر متوقع ہے۔
पंजाब के शहरों बहावलपुर, रहीम यार खान, मुल्तान, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, सरगोदा, लोधरा, खानेवाल, विहाड़ी और लाहौर में भी शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई की गई है। इसी तरह सिंध के इलाकों कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, दादू, थरपारकर और दीगर इलाकों, जबकि बलूचिस्तान के इलाके तुरबत, सिब्बी, लसपेला, जाफराबाद और पंजगूर समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के है। NDMA का कहना है कि दर्जा हरारत में इजाफे से सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं, लिहाजा शहरी गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। NEOC ने खबरदार किया है कि 23 मई तक शिमाली इलाकाजात में बढ़ते दर्जा हरारत के बायस ग्लेशियर्स के पिघलने से ग्लेशियाई झीलों के फटने, सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान और मुल्हका इलाकों के मुतादिद मकामात को हसास करार दिया गया है। अथॉरिटी ने शहरियों को हिदायत की है कि ग्लेशियाई झीलों के करीब जाने से गुरेज करें और मकामी इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें। मज़ीद बर वक्त मालूमात के लिए NDMA की डिज़ास्टर अलर्ट ऐप इस्तेमाल करने की भी ताकीद की गई है। NDMA ने मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने और पेश किए इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी है। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि सिलहेट टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का हदफ दिया है। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज मेजबान टीम दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाकर आउट हो गई। मुशफिकुर रहमान ने सेंचुरी स्कोर की और 137 रन स्कोर किए। लितन दास और महमूद उल हसन जोए ने सेंचुरियां स्कोर की। पाकिस्तान की जानिब से खुरम शहजाद ने 4 और साजिद खान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पहली इनिंग्स में बांग्लादेश ने 278 और पाकिस्तान ने 232 रन बनाए थे। 2 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बरतरी हासिल है। नाज़रीन, वाह कैंट में 55वीं नेशनल मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 16 टीमें शरीक हैं। पहले रोज वापडा, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने अपने मैचेस जीत लिए। वापडा ने ASF को 25-23, 25-17 और 25-21 से मात दी। आर्मी ने HEC के खिलाफ भी 3-0 से कामयाबी समेटी। मैच में आर्मी की जीत का स्कोर 25-16, 25-23 और 25-20 रहा। एयरफोर्स ने आज़ाद कश्मीर को हराया, जबकि नेवी ने गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के ज़ेर तमाम मुकाबले POF स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाह कैंट में जारी हैं। आलमी नंबर 1 इटली के यानिक सिनर ने इटालियन ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया। रोम में खेले गए फाइनल में यानिक सिनर ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी और करियर का गोल्डन मास्टर्स मुकम्मल किया। सिनर ने रूड को 6-4 और 6-4 से हराया। यानिक सिनर नोवाक जोकोविच के बाद तमाम 9 ATP मास्टर्स 1000 टाइटल्स जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। 24 साल सिनर ने अपने होम ग्राउंड पर पहली बार इटालियन ओपन जीता। वो 1976 के बाद रोम में मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीतने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी भी हैं। और चीन में होने वाली एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान की 7 रुकनी टीम में 5 मेंस और 2 विमेंस प्लेयर्स शामिल हैं। 2 बहनें सहरेश अली और महानूर अली गर्ल्स अंडर 15 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। बॉयज़ अंडर 19 में अब्दुल्ला नवाज, अंडर 17 में नौमान खान और अंडर 13 में मुस्तफ़ा खान को मुंतखब किया गया है। बॉयज़ अंडर 15 कैटेगरी में अहमद रायान खलील और सहल अदनान पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 20 से 24 मई तक चीन में खेली जाएगी। नाज़रीन, खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।